So, hello friends, this is Shashikant. Welcome to Urvi Science and Technology Academy, in which we are going to understand thermodynamics or thermal engineering subject, which is for third semester of mechanical engineering diploma. Whatever the introduction we have already seen in previous sessions. Now today, uh, simultaneously, one more thing I want to revise you, that in last session I told you that whatever the explanation of this subject through different topics and sub points, this will be bilinguistic. It means whatever the concept, I will explain it into English as well as Marathi, and that's why this session will be useful for all the students which are having well understand of English and having well understand of Marathi. That's why let us start the today's topic, that is the very first unit in thermal engineering is fundamental of thermodynamics. See, in introductory lecture already there was an far discussion about the thermodynamics or thermal engineering. But to connect this point, just let me revise that what is thermodynamics or what is thermal engineering. Cut to cut, if we want to define thermodynamics, then we can define as this is the subject, this is one of the subject of science and technology which deals with the study of energy and its conversion. Now see, thermodynamics or thermal engineering is one of the subject of science and technology which deals with the study of energy and its conversion. Study of energy and its conversion. Simultaneously, I have told in that session that energy, especially heat and work energies, we have to consider under thermodynamics. It means this is the subject of science and technology which deals with the study of heat and work and their conversion. Now, in this first topic or first unit, the point given, that is concept of pure substance. Before going to this point of pure substance, let me clear what is substance and what is the need of substance in thermodynamics. As thermodynamics is nothing but conversion of energy, conversion of heat into work or work into heat. It means while converting heat into work or work into heat, definitely we require some medium. Now, as I told in last session, I will explain all the things in Marathi simultaneously. That's why I shift my explanation to Marathi. बघा मित्रांनो, थर्मोडायनामिक्स म्हणजे काय की ज्या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला स्पेशली हीट आणि वर्क या दोघांचा अभ्यास करायचा आहे. हीटचं कन्वर्जन वर्क मध्ये कसं होतं किंवा कसं केलं जातं आणि वर्कचं कन्वर्जन हीट मध्ये कसं केलं जातं. आता आपल्याला स्कूल लेवलला माहिती असेल की हीट इज नथिंग बट, हीटला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये उष्णता, बरोबर. हीट इज नथिंग बट उष्णता. आणि वर्क म्हणजेच काय, कार्य. वर्क म्हणजे काय, कार्य. आता या उष्णतेचं रूपांतर जर मला कार्यात करायचं असेल
किंवा त्या कार्याचं रूपांतर उष्णतेत करायचं असेल तर डेफिनेटली मला काही गोष्टी लागतात. आणि त्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या लागतात तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला काय लागेल, मीडियम लागेल. सगळ्यात पहिल्यांदा काय लागेल, एक मीडियम लागेल. मी तुम्हाला एक छान एक्झाम्पल देतो. समजा आपल्याला एका गावावरनं दुसऱ्या गावाला जायचं, तर त्यासाठी काय असतं की आधीच्या काळी, फार पूर्वीच्या काळी जर आपण बघितलं तर जाण्या येण्याची किंवा दळणवळणाची जी साधनं होती ती फार कमी होती. आजच्या ज्या दिवसात आपण बघतोय नाव डेज, याच्यापेक्षा फार कमी आणि वेगळ्या पद्धतीची साधनं होती. फॉर एक्झाम्पल, सगळ्यात पहिलं जर साधन असेल कुठलं दळणवळणाचं किंवा येण्या जाण्याचं किंवा मुवमेंटचं, डिस्प्लेसमेंटचं, तर ते साधन होतं म्हणजे आपले पाय. आपण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी चालत जात होतो. आजही आपण कमी डिस्टन्स, कमी अंतर असेल तर किंवा दैनंदिन ऍक्टिव्हिटीज करत असताना दिवसभरामध्ये आपण काय करतो, पायांचा वापर करून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो किंवा येतो. म्हणजेच काय, या ठिकाणी पाय हे आपले मीडियम आहेत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी. बरोबर. सायमल्टेनियसली किंवा सिमिलरली नाउ डेज टेक्नॉलॉजीमध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये बरीच प्रगती झाली आणि मग ह्या माध्यमांचं स्वरूप जे आहे ते अधिक बदलत गेलं आणि त्याचसोबतच काय झालं, ते अधिक फास्ट झालं, जलद झालं. म्हणजेच काय की आता एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी आपल्याला चालत जायची गरज नाहीये. पूर्वीच्या जुन्या काळामध्ये जी लोक चालत जायची किंवा घोड्यावरती जायची किंवा उंटावरती जायची किंवा बैलगाडीचा वापर करायची, तर आता तसं नसून आता आपण काय करतोय की बसचा वापर करतोय. ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे आपलं, किंवा कार असेल, बाईक असेल, बायसिकल असेल, किंवा सायमल्टेनियसली जहाज असेल एका देशातून दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी जलमार्गाने, किंवा वायुमार्गाने जाण्यासाठी विमान आहे, रेल्वे आहे. अशी वेगवेगळी माध्यम आहेत ज्या माध्यमांचा आपण वापर करून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. मला सांगायचं काय बघा, या माध्यमांबद्दल किंवा या सगळ्या ज्या दळणवळणाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती जास्त मला फोकस करायचा नाहीये. माझा फोकस काय किंवा माझा सांगण्याचा हेतू एवढाच आहे की जर आपल्याला एखादी गोष्ट किंवा स्वतःला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं असेल, एखाद्या गोष्टीला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं असेल, तर आपल्याला गरज भासते ती मीडियमची. आणि ही मीडियम म्हणजे काय असेल, मीडियम म्हणजेच माध्यम. बरोबर. आणि हे माध्यम जे आहे ते आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मध्ये सुद्धा लागतं. आता हे कशासाठी लागतं बघा. थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण सुरुवातीला डिफाईन केलं होतं, सुरुवातीला त्याची व्याख्या केली होती की उष्णतेचं रूपांतर कार्यात करायचंय किंवा कार्याचं रूपांतर उष्णतेत करायचं. त्याचबरोबर उष्णता एका ठिकाणावरून वाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायची. वी हॅव टू ट्रान्सफर द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. या कारणांसाठी आपल्याला कशाची गरज लागते, मीडियमची किंवा माध्यमाची गरज लागते. आता इथं दोन गोष्टी बायफर्गेट करणं गरजेचं आहे, त्याच्यातला फरक लक्षात घेणं गरजेचं आहे. एक म्हणजे उष्णता एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जर तुम्ही वाहत असाल, वाहून नेणार असाल, इफ यू आर गोइंग टू ट्रान्सफर the heat from one place to another place, then we require medium. Only medium असेल आपल्याकडे, माध्यम असेल तर आपण ते इझिली ट्रान्सफर करू शकतो. बट when we want to convert the heat into work, ज्यावेळी आपल्याला उष्णतेचं कार्यामध्ये रूपांतर करायचं आहे त्यावेळी मात्र आपल्याला आणखीन एक गोष्ट लागणार आहे आणि तिचं नाव आहे सिस्टम. तिचं काय नाव आहे, सिस्टम, जी आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये बघणार आहोत. वेगवेगळ्या टाइप्सच्या थर्मोडायनामिक सिस्टम्स ज्या आपल्याला शिकायच्या आहेत ते नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आहेत. ओके. म्हणजे जर मला हीट ट्रान्सफर करायची असेल एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी तर माध्यमाची गरज भासेल, आणि जर हीटचं कन्व्हर्जन वर्क मध्ये करायचं असेल किंवा वर्कचं कन्व्हर्जन हीट मध्ये करायचं असेल तर मला कशाची गरज लागेल, सिस्टमची गरज लागेल. सिस्टम म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला मराठीत यंत्रणा म्हणू शकतो. एक अशी यंत्रसामग्री किंवा यंत्रणा की जिचा वापर करून आपण एका ऊर्जेचं दुसऱ्या ऊर्जेमध्ये, एका ऊर्जेच्या रूपाचं दुसऱ्या ऊर्जेच्या रूपामध्ये रूपांतर करू शकतो. ओके. नाव आता पहा, व्हॉट इज
the concept of pure substance and what is the need to understand the concept of pure substance before going to study the fundamental of thermodynamics. टॉपिकचं नाव फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिलेलं आहे. थर्मोडायनामिक्सशी संबंधित ज्या काही गोष्टी आहेत, बेसिक गोष्टी, मूलभूत गोष्टी, त्या आपल्याला शिकायच्या आहेत. पण त्यामध्ये हा सबस्टन्स काय करतोय किंवा सबस्टन्सची गरज काय, तर तुम्हाला आता सांगितल्याप्रमाणे जसं आपल्याला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी माध्यमाची गरज लागते, तसंच थर्मोडायनामिक प्रोसेसमध्ये एखाद्या औष्णिक प्रक्रियेमध्ये, थर्मोडायनामिक प्रोसेस म्हणजे काय, औष्णिक प्रक्रिया, त्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला हीट एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी, ट्रान्सफर करण्यासाठी गरज लागते, ती म्हणजे माध्यमाची गरज लागते. आणि या माध्यमालाच, हे माध्यम म्हणजेच काय असतं, कुठलं तरी एक सबस्टन्स असतं. आता सबस्टन्सचा शब्दशः अर्थ जर आपण घेतला तर त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, शब्दशः अर्थ जर आपण घेतला मराठीमध्ये तर पदार्थ. सबस्टन्स म्हणजे काय, पदार्थ. आणि आपण विज्ञानमध्ये शिकले असेल शाळेमध्ये, शालेय लेवलला, स्कूल लेवलला, की पदार्थांच्या किंवा सबस्टन्सच्या 3 अवस्था असतात. त्या 3 अवस्था कुठल्या कुठल्या जर आपण म्हणल्या तर त्या 3 अवस्था ज्या आहेत त्या आहेत, एक आहे स्थायू, ज्याला आपण सॉलिड म्हणतो, स्थायू अवस्था. दुसरी आहे द्रव अवस्था, जिला आपण लिक्विड म्हणतो. आणि तिसरी जी आहे ती वायू अवस्था, जिला आपण गॅसियस स्टेट म्हणतो इंग्रजीमध्ये. बरोबर. आता इथं हीटला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी किंवा ट्रान्सफर करण्यासाठी आपल्याला मीडियमची गरज लागते, आणि ते मीडियम किंवा ते माध्यम म्हणजे सबस्टन्स आहे. बरं, हे सबस्टन्स कुठलं आहे, ह्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, तर या सबस्टन्सची बरीच एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील. मी इथं साईडला लिहितो. फॉर एक्झाम्पल, वॉटर मे बी वन ऑफ द सबस्टन्स. वॉटर मे बी वन ऑफ द मीडियम किंवा वॉटर मे बी वन ऑफ द सबस्टन्स. किंवा ॲटमॉस्फेरिक एअर, आपल्या वातावरणातली जी हवा आहे ती सुद्धा एक माध्यम होऊ शकते हीट ट्रान्सफर करण्याची. ओके. त्याचबरोबर ऑइल असेल, एखादा प्रकारचा ऑइल, एखादा प्रकारचा गॅस असेल, विशिष्ट प्रकारचा गॅस, तो सुद्धा हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी आपल्याला मदत करतो किंवा त्याची गरज आपल्याला भासते. आता ह्या सगळ्या ज्या एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगतोय हे कसे आहेत पहा. वॉटर, त्याचा जर फेज पाहिला किंवा त्याची जर अवस्था पाहिली तर ते लिक्विड फेज मध्ये. एअरची अवस्था जर पाहिली आपण, स्टेट जर पाहिली तर ते कसं आहे, गॅसियस स्टेट मध्ये. ऑइल लिक्विड स्टेट, एखादा गॅस गॅसियस स्टेट मध्ये, नाही का. म्हणजे आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मध्ये सबस्टन्स लागणार आहे, पण कोणता सबस्टन्स लागणार आहे, जो सबस्टन्स एकतर लिक्विड किंवा गॅसियस स्टेट मध्ये आहे. एकतर तो लिक्विड म्हणजे द्रव स्वरूपात आहे किंवा वायू स्वरूपात आहे. अशा 2 प्रकारच्या सबस्टन्सेस किंवा पदार्थांची आपल्याला गरज लागणार आहे हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी. बरोबर. त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला सांगता येईल की जर आपण या ठिकाणी हे एवढे एक्झाम्पल्स जे घेतलेले आहेत, याच्यामध्ये प्युअर सबस्टन्स कोणाला म्हणायचं, लक्षात घ्या. आता द्रव आणि वायू जे आहेत यांना एकत्रितपणे, लिक्विड आणि गॅस यांना एकत्रितपणे, त्याआधी आणखी एक कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो. नेहमी विद्यार्थ्यांची एक गल्लत अशी होते की 2 शब्द आहेत बघा. एक आहे फ्यूल, FUEL, फ्यूल, आणि दुसरा शब्द आहे फ्लुइड, FLUID, फ्लुइड. फ्यूल आणि फ्लुइड यांच्यामध्ये काहीतरी गफलत होते बऱ्याच लोकांची. फ्यूल म्हणजे इंधन, लक्षात घ्या. मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, इंधन. फ्यूल म्हणजे इंधन. आणि फ्लुइड म्हणजे असा पदार्थ जो वाहू शकतो, वाहणारा पदार्थ. फ्लुइड म्हणजे काय, वाहणारा पदार्थ. म्हणजे तो कोणत्या अवस्थेत असेल, एकतर द्रव अवस्थेत असेल किंवा वायू अवस्थेत असेल. एकतर तो लिक्विड असेल किंवा गॅस असेल. म्हणून लिक्विड आणि गॅस या दोघांना एकत्रित आपण काय म्हणू शकतो, फ्लुइड म्हणू शकतो. का, तर लिक्विड आणि गॅस दोघंही वाहू शकतात. बरोबर.
and that's why liquid as well as gases are commonly known as fluids. त्यांना आपण काय म्हणतो, फ्लुइड्स म्हणतो. आणि आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मध्ये सबस्टन्सची सॉलिड स्टेटची गरज भासणार नाहीये, बरोबर. सॉलिड स्टेट किंवा स्थायी अवस्थेची आपल्याला काही गरज भासणार नाहीये. आपल्याला गरज कशाची भासणार आहे, एकतर द्रव किंवा वायू म्हणजेच फ्लुइड, जो फ्लो होऊ शकतो, जो वाहू शकतो असा सबस्टन्स किंवा अशी अवस्था ज्या सबस्टन्सची आहे, असा सबस्टन्स आपल्याला काय लागतो, थर्मोडायनामिक्स मध्ये लागतो. आणि तो कशासाठी लागतो, तर तो हीटला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्यासाठी. अर्धा भाग आपल्या थर्मोडायनामिक्सच्या डेफिनेशनचा झाला. कारण थर्मोडायनामिक्सची डेफिनेशन अजून एकदा मी तुम्हाला सांगतो, रिवाइज करतो की दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी which deals with energy and its conversion. It is the subject of science and technology which deals with energy. कोणती एनर्जी, स्पेशली हीट आणि वर्क. हीट आणि वर्क ह्या एनर्जीशी संबंधित ज्याचा अभ्यास आपण ज्या सब्जेक्ट मध्ये किंवा विषयामध्ये करतो त्याला थर्मोडायनामिक्स किंवा थर्मल इंजिनिअरिंग म्हणतात. आणि या थर्मल इंजिनिअरिंग मध्ये आपल्याला आयदर हीट ट्रान्सफर करावी लागते किंवा हीटचं कन्वर्जन करावं लागतं. अर्धी डेफिनेशन झाली, दिस इज द सब्जेक्ट विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एनर्जी म्हणजे हीट आणि वर्क. आता दुसरी अर्धी डेफिनेशन काय म्हणते बघा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. लक्षात घ्या, डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनर्जी. आणि दुसरा हाफ पार्ट जो आहे तो काय सांगतो, कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी. म्हणजे काय की हीट एनर्जीचं वर्क एनर्जी मध्ये कन्वर्जन करणं किंवा वर्क एनर्जीचं हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्जन करणं. आणि त्या वर्क किंवा हीट एनर्जीचं कन्वर्जन करण्यासाठी आपल्याला लागते सिस्टम. बघा, एकत्रितपणे जर आपण बघितलं थर्मोडायनामिक्स तर आपल्याला असं लक्षात येतं की थर्मोडायनामिक्स मध्ये जर हीट एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करायची असेल तर मीडियमची गरज लागते. आणि जर हीटचं कन्वर्जन वर्क मध्ये किंवा वर्कचं कन्वर्जन हीट मध्ये करायचं असेल तर आपल्याला सिस्टमची गरज लागते, यंत्रणेची गरज लागते. सिस्टमच्या बाबतीमध्ये आपण नंतर बघूया. ओके, आता लेट अस फोकस ऑन मीडियम म्हणजेच माध्यम. आणि हे माध्यम म्हणजेच काय, सबस्टन्स. आणि सबस्टन्स कोणता, जो एकतर द्रव अवस्थेमध्ये आहे किंवा वायू अवस्थेमध्ये आहे. एक्झाम्पल्स काय, वॉटर, एअर, पर्टिक्युलर ऑइल किंवा पर्टिक्युलर टाइप ऑफ गॅस. यांच्यापैकी कशालाही किंवा कोणालाही आपण मीडियम म्हणून वापरू शकतो हीटला एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट टू दॅट, नाउ लेट अस डिफाइन व्हॉट इज प्युअर सबस्टन्स. सबस्टन्स आपल्याला ऑलरेडी माहितीच होता, पण तरी सुद्धा मी रिवाइज केलं. आता सबस्टन्सच्या पुढे जाऊन आपल्याला व्हॉट इज प्युअर सबस्टन्स, प्युअर सबस्टन्स म्हणजे काय. आता त्याच्या आधी मी तुम्हाला प्युअर सबस्टन्स एक एक्झाम्पल सांगतो. ठीक आहे, मी म्हणतो की वॉटर इज वन ऑफ द प्युअर सबस्टन्स. वॉटर इज वन ऑफ द प्युअर सबस्टन्स. वॉटरला मी प्युअर सबस्टन्स म्हणतो. आता इथं एक परत कन्फ्युजन असं होण्याची शक्यता आहे की वॉटर, पाणी ज्याच्यामध्ये सॉल्ट नाहीये म्हणजे क्षार नाहीये, जीवजंतू नाहीयेत किंवा चिखल मिसळलेला नाहीये किंवा सँड म्हणजे वाळू नाहीये, अशा गोष्टीच्या व्यतिरिक्त जे पाणी आहे त्याला प्युअर वॉटर म्हणलं जातं. हेही बरोबर आहे, पण आपल्याला अपेक्षित असलेली व्याख्या ती नाहीये. वॉटर हे जे आहे, सी वॉटर इज अ प्युअर सबस्टन्स मी म्हणलं, याचा अर्थ आपल्याला असा घ्यायचा नाहीये की वॉटरमध्ये प्युअर वॉटर आहे आणि वॉटरमध्ये कसल्याही प्रकारचं मिक्सिंग नाहीये, इम्प्युरिटीज नाहीयेत, कसल्याही गोष्टी मिसळलेल्या नाहीयेत, अनवॉन्टेड गोष्टी, अननेसेसरी गोष्टी, असा कसा अर्थ घ्यायचा नाहीये. ती डेफिनेशन बरोबर आहे, पण कोणत्या दृष्टीने, केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री प्युअर वॉटर इज वन इन विच ह्या सगळ्या गोष्टी जर नसतील, इम्प्युरिटीज जर नसतील तर त्याला आपण प्युअर वॉटर म्हणतो, बरोबर. किंवा ते वॉटर जे आहे ते प्युअर सबस्टन्स आहे. पण आपल्याला अपेक्षित असलेली डेफिनेशन ती नाहीये.
आपल्याला अपेक्षित असलेली डेफिनेशन काय हे लक्षात घ्या. वॉटरला मी प्युअर सबस्टन्स का म्हणलं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्सच्या दृष्टीने वॉटर हे प्युअर सबस्टन्स का आहे हे आपल्याला पहिल्यांदा बघायचंय. वॉटर हे प्युअर सबस्टन्स हे मी तुम्हाला आधीच सांगून टाकलं, पण का वॉटरला प्युअर सबस्टन्स का म्हणायचं, किंवा व्हॉट इज प्युअर सबस्टन्स, आपल्याला तेच करायचं. आपण कुठे चाललोय, प्युअर सबस्टन्सची डेफिनेशन तयार करणार. सगळ्यात शेवटी आपण एका वाक्यामध्ये कट टू कट जी स्टँडर्ड डेफिनेशन आहे ती तयार करूया, पण त्याआधी हे एक एक्झाम्पल बघूया. वॉटर इज अ प्युअर सबस्टन्स मी तुम्हाला आधीच सांगून टाकलं. आता हे प्युअर सबस्टन्स काय हे लक्षात घ्या. समजा वॉटरला आपण, वॉटरच्या 3 अवस्था आपण बघितल्या. पहिली अवस्था असते आपली कुठल्याही सबस्टन्सची सॉलिड, दुसरी अवस्था असते लिक्विड, आणि तिसरी अवस्था असते गॅस. बरोबर. ह्या 3 अवस्था, ज्याला आपण परत मराठीत लिहायची गरज नाही असं मला वाटतं. सॉलिड म्हणजे स्थायू, लिक्विड म्हणजे द्रव, आणि गॅस म्हणजे गॅसेस फेज म्हणजे वायू. आता वॉटर जे आहे, पाणी जे आहे, ऑलरेडी ते कसं असतं, लिक्विड फेज मध्ये अवेलेबल असतं. वॉटर जे आहे ते लिक्विड फेज मध्ये अवेलेबल असतं. ज्यावेळी आपण त्या वॉटर मधून, लिक्विड फेज मधून ज्यावेळी हीट रिमूव्ह करतो, हीट ऍब्झॉर्ब करतो, म्हणजे आउट म्हणूया त्याला, हीट आउट म्हणूया लिक्विड मधून, लिक्विड फेज जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, वॉटर. त्या वॉटर मधून ज्यावेळी हीट काढून घेतो, आपल्याला त्याचा सॉलिड फेज मिळतो, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, वॉटरला सॉलिड फेज मध्ये काय म्हणतो, आईस, बर्फ. स्थायू अवस्था, पाण्याची स्थायू अवस्था म्हणजेच काय असते, बर्फ असते. आणि ती कधी मिळते, ज्यावेळी आपण पाण्यातून हीट शोषून घेतो किंवा काढून घेतो एका विशिष्ट तापमानाला आणि एका विशिष्ट दाबाला म्हणजे प्रेशरला. ज्यावेळी आपण हीट ऍब्झॉर्ब करून घेतो, काढून घेतो पाण्यातून, रिमूव्ह करतो, त्यावेळी आपल्याला काय मिळतं, आईस मिळतं, म्हणजेच सॉलिड स्टेट ऑफ वॉटर. त्याच्या उलट जर समजा आपण वॉटर मध्ये हीट ऍड केली, पाण्यामध्ये जर हीट आपण मिसळली, पाण्याला जर आपण उष्णता दिली, समजा तिला आपण म्हणूया हीट इन, पाण्याला उष्णता दिली, हीट ऍडेड इनटू द वॉटर, काय होईल, परत विशिष्ट तापमानाला, विशिष्ट प्रेशरला, पर्टिक्युलर प्रेशरला त्या लिक्विडचं गॅसेस फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन होईल. म्हणजेच काय, द्रव रूप पाण्याचं वायुरूप पाण्यामध्ये किंवा वायू रूपामध्ये कन्व्हर्जन होईल. आणि त्या वायू रूपाला आपण काय म्हणतो, एकतर स्टीम म्हणतो, पाण्याची वाफ, किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण, वेपर म्हणतो, स्टीम और वेपर. आता पाण्याच्या 3 अवस्था आपल्या लक्षात आल्या असतील, आणि हे सांगण्याचं कारणही मी तुम्हाला लगेच स्पष्ट करतो. वॉटर लिक्विड फेज मध्ये आहे, हीट काढून घ्या, तुम्हाला आईस मिळेल, तो सॉलिड फेज मध्ये आहे. पाण्याला हीट द्या, त्याचं कन्व्हर्जन वेपर मध्ये होईल किंवा स्टीम मध्ये होईल, वाफेमध्ये होईल. आणि ह्या 3 अवस्था जर आपण पाहिल्या, 3 अवस्थेमध्ये ज्यावेळी, आता आपण थोडं केमिस्ट्रीकडे वळूया, ज्यावेळी केमिस्ट्री बघतो आपण, कॉम्पोजिशन बघतो, वॉटरचं कॉम्पोजिशन किंवा केमिकल फॉर्म्युला जो आहे, वॉटरचं रेणुसूत्र जर आपण म्हणूया, ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, दॅट इज H2O. H2O हायड्रोजनचे 2 ऍटम्स आणि ऑक्सिजनचा 1 असा मिळून तयार होतो, दॅट इज वॉटर. बरोबर. आता लिक्विड फेज मध्ये पाण्याचा जो रेणुसूत्र किंवा त्याला आपण फॉर्म्युला म्हणूया, केमिकल फॉर्म्युला, दॅट इज H2O. मग मला सांगा, ज्यावेळी आपण पाण्यातली हीट बाजूला घेतली, काढून घेतली, आणि तिला, त्या पाण्याला आपण आईस मध्ये कन्व्हर्ट केलं, मग आईसचा फॉर्म्युला काय, आईसचा केमिकल फॉर्म्युला काय. तसंच वॉटरमध्ये हीट ऍड केली, हीट ऍड केल्यानंतर जे काही स्टीम आपल्याला मिळणार आहे किंवा वेपर मिळणार आहे, त्या वेपरचा किंवा स्टीमचा केमिकल फॉर्म्युला काय आपल्याला इझिली माहिती आहे. आईस असू दे, वॉटर असू दे, किंवा स्टीम किंवा वेपर असू दे, तिघांचाही केमिकल फॉर्म्युला एकच आहे, तो म्हणजे H2O. दॅट इज H2O. आर यू गेटिंग? आता लक्षात आलं असेल की मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं, पाणी
that water is pure substance according to thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स नुसार वॉटर इज प्युअर सबस्टन्स. थर्मोडायनामिक्सच्या अनुसार पाणी हे शुद्ध पदार्थ आहे, प्युअर सबस्टन्स आहे. का प्युअर सबस्टन्स आहे लक्षात घ्या. थोडं अ लिटल ऑब्झर्वेशन विल शो दॅट व्हेन वी फोकस ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस सबस्टन्स वॉटर इन ऑल स्टेट्स, तिन्ही स्टेटमध्ये, तिन्ही अवस्थेमध्ये ज्यावेळी आपण त्या सबस्टन्सचा केमिकल फॉर्म्युला बघतो, केमिकल कॉम्पोजिशन बघतो, आपल्याला असं लक्षात येतं की आईस असू दे म्हणजे सॉलिड फेज असू दे, वॉटर म्हणजे लिक्विड फेज असू दे, किंवा स्टीम किंवा वेपर ज्याला आपण म्हणूया वेपर म्हणजे गॅसियस फेज असू दे, तिन्ही फेज मध्ये त्याचा फॉर्म्युला, केमिकल फॉर्म्युला सेम आहे, सारखा आहे. म्हणजेच त्याचं केमिकल कंपोजिशन जे आहे ते सारखं आहे. याच्यावरून आपल्याला प्युअर सबस्टन्सची डेफिनेशन तयार करता येईल. बघा मित्रांनो, प्युअर सबस्टन्सला डिफाइन करता येईल. आता मी थोडं इथं जागा अपुरी असल्यामुळं काही भाग इरेज करतो आणि मग आपण त्याची डेफिनेशन तयार करूया. दिस प्युअर सबस्टन्स इज नथिंग बट, प्युअर सबस्टन्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, प्युअर सबस्टन्स इज वन. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स प्युअर सबस्टन्स इज वन. कोणाला म्हणायचं बघा, प्युअर सबस्टन्स इज वन हुज, ज्याचा, हुज केमिकल कंपोजिशन, ज्याचं केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड. या ठिकाणी आणखीन एक दुसरा शब्द वापरता येईल, मी नंतर तुम्हाला सांगेन. थोडं रिवाइज करूया. प्युअर सबस्टन्स इज वन हुज केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड इन ऑल थ्री स्टेट्स. कुठल्या कुठल्या स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस किंवा वेपर स्टेट. ज्या सबस्टन्सचं किंवा पदार्थाचं केमिकल कंपोजिशन म्हणजे रासायनिक जे काही कंपोजिशन आहे ते तिन्ही अवस्थेमध्ये सारखंच राहतं. म्हणजेच काय की त्या पदार्थावरती आपण एखादी थर्मोडायनामिक प्रोसेस केली. आता बघा, पाण्यातून मी हीट काढून घेतली, हीट रिमूव्ह फ्रॉम वॉटर, ही एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस आहे. पाण्याला मी हीट दिली, हीट गिवन टू वॉटर, इट इज अगेन वन ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस. म्हणजे काय की अशा अनेक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आहेत आणि या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जर आपण एखाद्या सबस्टन्स वरती अप्लाय करत असू आणि असं करत असताना जर त्या सबस्टन्सचा केमिकल कंपोजिशन इन ऑल थ्री स्टेट्स, तिन्ही स्टेटमध्ये, तिन्ही अवस्थेमध्ये सारखंच राहत असेल, बदलत नसेल, तर त्या सबस्टन्सला थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय म्हणलं जातं? प्युअर सबस्टन्स म्हणलं जातं. आर यू गेटिंग? इन ऑल थ्री स्टेट्स. आणि आता म्हणल्याप्रमाणे आणखीन एक शब्द तुम्ही इथं वापरू शकता, रिप्लेस करू शकता. डेफिनेशन कशी तयार होते बघा. प्युअर सबस्टन्स इज वन according to thermodynamics, pure substance is one whose chemical composition doesn't change in all three states. तिन्ही स्टेट मध्ये ज्याचं केमिकल कंपोजिशन बदलत नाही त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणूया? प्युअर सबस्टन्स म्हणूया. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम युनिट फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मित्रांनो, थर्मोडायनामिक्स जनरली अशी चर्चा असते मुलांमध्ये की थर्मोडायनामिक्स फार किचकट आहे, फार अवघड आहे. काही काही मुलं तर अशी म्हणतात की थर्मोडायनामिक्सचं लेक्चर सुरू झाला की आम्ही झोपतो, किंवा थर्मोडायनामिक्सचे सरच असे असतात, ते दिसायलाच धीर गंभीर असतात आणि मग ते शिकवायला लागले की आम्हाला झोप लागते. बरोबर? तर अशी बरीच चर्चा, कारण मी स्वतः 13 वर्ष याच क्षेत्रामध्ये एका कॉलेजमध्ये शिकवलेला आहे आणि हा सब्जेक्टच मी 13 वर्ष शिकवलेला आहे.
याच्या व्यतिरिक्त आयसी इंजिन असेल, रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंग असेल, म्हणजे याच्यावरतीच डिपेंड असलेले सब्जेक्ट्स आहेत ते, हे असे शिकवलेले आहेत. आणि या बऱ्याच बॅचेसमध्ये मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा एक अनुभव असा येतो, फीडबॅक जो इनडायरेक्टली घेतला जातो, डायरेक्टली तोंडावरती कुणी म्हणत नाही. तोंडावरती म्हणतात की खूप छान झालं सर लेक्चर म्हणून, पण शेवटी काय म्हणतात की एकमेकांमध्ये खासगी चर्चा करत असताना काय म्हणतात की थर्मोडायनामिक्स फार किचकट आहे आणि आपल्याला ते काय आपल्याला जमत नाही वगैरे वगैरे. पण तसं नाहीये, इट इज टोटली रॉंग. थर्मोडायनामिक्स तुम्ही ज्यावेळी आपल्या भाषेतून समजून घ्याल, थर्मोडायनामिक्सला एकदा इंग्लिशमध्ये वाचून परत त्याला मराठीतून समजून घ्याल. बघा, कुठलंही ज्ञान असतं, जे ज्ञान आपल्याला सगळ्यात लवकर आणि सगळ्यात जास्त कधी कळतं, जर ते आपण आपल्या मातृभाषेतून घेतलं तर. बरोबर. थर्मोडायनामिक्स, आता काही टेक्निकल लिमिटेशन्स आहेत की प्रत्येक शब्दाचा मराठी अर्थ करणं ही पॉसिबल नाहीये, आणि जर ते करत बसलं तर उलट अवघड होईल. बरोबर. म्हणजे एखादा सब्जेक्ट आहे, सॉरी एखादा शब्द आहे, आणि त्याला जर मराठीत आपण बोलायला गेलो किंवा वाचायला गेलो तर उलट तो इंग्लिशपेक्षा मराठीतला शब्द अवघड वाटेल. त्यामुळे शब्दशः प्रत्येक गोष्ट आपण मराठीत नाही बघणार आहोत, किंवा आपल्याला शब्दशः पूर्णपणे मराठीत त्याला कन्व्हर्ट करून वाचायची गरज नाहीये. काही गोष्टी अशाच इंग्लिशमध्येच ठेवायच्या आहेत, काही शब्द, पण त्याचा मूळ जो गाभा आहे, त्याचा जो कोर आहे, जे काही ओरिजिन आहे, ते मात्र आपल्याला, त्याचा जो बेस आहे तो आपल्या मातृभाषेतून म्हणजे मराठीतून शिकायचा आहे. आणि ज्यावेळी आपण तो मराठीतून समजून घ्यायला लागू, त्यावेळी नक्कीच मी तुम्हाला शुअर करतो किंवा तुम्हाला खात्री देतो की थर्मोडायनामिक्स, तुम्हीच म्हणाल की थर्मोडायनामिक्स सारखा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दुसरा नाहीये. आर यू गेटिंग? आय थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. आजच्यासाठी एवढं ठीक आहे. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण परत पुढचा जो पॉइंट आहे आपल्या करिक्युलम मध्ये दिल्यानुसार, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, वेगवेगळ्या सिस्टमच्या टाइप्स ज्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल आता डेफिनेशन वगैरे सांगणार नाही किंवा एक्सप्लेनेशन देणार नाही, पण त्याचं काही ओव्हरऑल तुम्हाला सांगतो की टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, तर कुठल्या कुठल्या टाइप्स आहेत सिस्टमच्या, थर्मोडायनामिक सिस्टमच्या. तर त्या ओपन टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम आहे, क्लोज्ड टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम आहे, आयसोलेटेड टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम आहे. तर या सगळ्या सिस्टम्स आपल्याला नेक्स्ट सेशन मध्ये बघायच्या आहेत, त्यांना डिफाईन करायचं आहे आणि त्यांचे एक्झाम्पल सुद्धा आपल्याला बघायचे आहेत. ओके, नाउ आय थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. थँक्यू.